ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام، وزیر سے زیادہ فقیر، کیونکہ میں تو انہیں فقیر کی نسبت سے جانتا ہوں، اور وزارتیں فقیروں کی غلام ہوا کرتی ہیں، فقیر وزارتوں کے غلام نہیں ہوا کرتے. میرے بھائی حضرت پیر صاحب، محترم سکتی صاحب اور علماء اور مشائخ، آپ کے سامنے میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن حقیقتاً یہاں آیا اس لیے ہوں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قیامت کے روز پیش ہوں گے تو کہہ سکیں کہ ہم آپ کی ختم نبوت کے چوکیداروں میں شامل ہونے کی جدوجہد میں شامل تھے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا دے. چونکہ وقت بھی کم ہے اور میں اس کو خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ابھی مہمان خصوصی نہیں آئے، کیونکہ پھر تو وقت بالکل ہی کم رہ جاتا ہے. اس وقت امت مسلمہ پر جو یلغار ہے وہ امت کی وحدت کو تقسیم کرنے کے لیے ہے، اور عقیدہ ختم نبوت امت وحدہ کی، مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے. اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، کوئی بھی ختم نبوت پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ. امت کی وحدت کی علامت ہے مکہ اور مدینہ، امت کی وحدت کی علامت ہے توحید، امت کی وحدت کی علامت ہے ختم نبوت. ان سب پر حملہ آور ہوا جا رہا ہے اور ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. کل یہاں پر جو ہمارے اکابرین نے گفتگو کی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے محترم وزیر صاحب، سکتی صاحب، وزارت مذہبی امور میں سوشل میڈیا جسے اعلام جدید کہتے ہیں، اس کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے والوں کے جواب کے لیے سینٹر قائم کیا جائے. اس کے لیے آپ کی وزارت کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور وزارت کے پاس وسائل نہ بھی ہوں، جناب وزیر محترم آپ کی زبان سے نکلے تو یہاں بیٹھے کئی وسائل مہیا کر دیں گے. وزارت کے اندر ایک سینٹر بنایا جائے کہ جہاں پر بھی دنیا میں کوئی ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہو، اعلام جدید پر، سوشل میڈیا پر، وزارت سے اس کا جواب دیا جائے. جزاک اللہ خیر. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں دو جملوں میں، میرے چونکہ نوجوان نسل بچے بیٹھے ہیں، کہ ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف کیا ہے. قادیانیت کوئی مذہب نہیں، قادیانیت کوئی مسلک نہیں، قادیانیت کوئی دین نہیں، قادیانیت ایک فتنہ ہے. اور مرزا غلام قادیانی کو انگریز اس لیے لایا تھا کہ وہ جہاد کے خلاف فتویٰ دے، وہ جہاد کے خاتمے کا اعلان کرے. اسی لیے آج کچھ لوگ جو پاک فوج پر حملہ آور ہوتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج جس کی بنیاد ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اس فوج پہ حملہ آور ہونے والے قادیانیوں کے دوست تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. میری فوج کا ایک ایک جوان جہاد فی سبیل اللہ کا درس پڑھ کر آتا ہے، اور مرزا قادیانی کا درس جو ہے، اس کا سبق جو ہے، اس کی تعلیمات جو ہیں، وہ تو جہاد کے خلاف تھی. انگریزوں نے اور آج اسرائیل اور امریکہ اور بڑے بڑے قوتیں قادیانیت کی سرپرستی اسی لیے کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جہاد کا لفظ ختم کر دے. لیکن
काश वो मेरे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ लेते कि जिहाद तो क़यामत की सुबह तक जारी रहना है, अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़ियामा। और फिर पाकिस्तान की फौज जिसकी बुनियाद ही ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह है, उसके होते हुए कादियानियत परवान नहीं चढ़ सकती। मेरे अजीजों, हम कोई मुतालबा नहीं करते, एक मुतालबा करते हैं कि जिस आइन के तहत इस मुल्क के वज़रा, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का सदर हलफ उठाता है, उस आइन की पासदारी कर दी जाए। आइन की पासदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा बोल दीजिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कानून की पासदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान के इतने बड़े कानूनदान मोहतरम बाबर अवान साहब आए हैं, सारी जिंदगी ये कानून की बालादस्ती की लड़ाई लड़ते हैं। हम भी ये अर्ज करते हैं, मस्जिद में बैठा हुआ मुल्ला, खानकाह में बैठा हुआ मौलवी भी यही चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो। कानून की बालादस्ती ये है कि कादियानियत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कुफर का नाम है, इस्लाम का नाम नहीं है। अब हमारे कुछ दानिश्वर, कुछ मुफक्किर ये कहते हैं, मौलवी साहब आप बड़े सख्त हैं, क्यों आप कादियानियों को काफिर कहते हैं? वो कलमा पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये आलमी फोरम है, इस आलमी फोरम के ऊपर कि मिर्जा कादियानी की तमाम किताबों में मिर्जा कादियानी कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, लेकिन इस मुहम्मद से मुराद मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इस मुहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी लो। आप मुझे बताएं, इसके बाद कादियानी मुसलमान हो सकता है? जरा जोर से बोल दें यार, कोई जरा जोर से बोल दो। चिट आ गई है, लेकिन मैं भी इख्तिताम की तरफ ही जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबर अवान साहब, कल वजीर आजम ने बड़ा खूबसूरत ऐलान किया है, और मैंने आज अपने साथियों से भी कहा कि अल्लाह ने जुल्फकार अली भुट्टो से भी काम ले लिया था, अल्लाह इमरान खान से भी काम ले लेगा। वो कोई मौलवियों का मोहताज नहीं है। 10,000 नौजवानों ने खत्म नबूवत पे अपनी जानें कुर्बान की थी, उनमें मौलवी बड़े थोड़े से थे। अल्लाह हमारी कुर्बानी भी ले ले खत्म नबूवत के लिए, इससे बड़ी शहादत क्या है? हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ खत्म नबूवत पर कुर्बान है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अकीदा खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे, हम आपके वफादार रहेंगे। नामूस रिसालत के वफादार रहोगे, हम आपके वफादार रहेंगे, क्योंकि हमने गुंबद खिजरा वाले का कलमा पढ़ा हुआ है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है, और जिसका कलमा पढ़ा है हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी ने कहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, कि अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत के बगैर तो अल्लाह भी नहीं मिलेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर चले बगैर तो अल्लाह भी नहीं मिलेगा। और आका की सीरत क्या है? जब हम खत्म नबूवत की बात करते हैं तो फिर हम पर वाजिब है कि हम खत्म नबूवत के चौकीदार बनते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करें। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जुबान से इंसानियत महफूज रहे। आज मुझे यहां पर गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान के अंदर जो सीरत के जलसे में, सीरत की महफिल में बम धमाका हुआ है, उसकी भी मजम्मत करनी है। और मुझे यहां पर अपने कायद और शेख और मुरब्बी हज़रत मौलाना शमीउल हक रहमतुल्लाह अलैह के कत्ल की भी मजम्मत करनी है। और ये भी कहना है कि हम तो जाने कुर्बान करने के लिए जान रखते हैं, और अगर आका की जात पर कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है।